बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन इकराम, फराज अब्बास की जानब से खुश आमदीद। इस वक्त 10,000 गोल्डन मिस्री मुर्गियों के फार्म पर मौजूद हूँ। तो आज की ये वीडियो हैन फार्मिंग के मतलब किसी तोहफा से कम नहीं, वीडियो बहुत कीमती और अहम है। एक दिन के चूजे की खरीदारी से लेकर उसके तैयार होने तक का क्या प्रोसेस है, चूजा कितने में मिल जाता है, इसको कौन सी फीड खिलाई जाती है, कौन सी वैक्सीनेशन की जाती है, बीमारियों का क्या इलाज किया जाता है, इसकी तैयारी में क्या खर्चा आ जाता है, चूजों को तैयार करके इनसे अंडे हासिल करना बेहतर है या कि इसको 2-3 माह के बाद गोश्त के मकसद के लिए सेल कर दिया जाए तो फिर ज्यादा फायदा होता है। इसी तरह की बेशुमार कीमती मालूमात से आगाही हासिल की जाएगी। वीडियो को मुकम्मल लाजमी देखें, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल फ़ायदा ज़रूर होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये इंटरव्यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर की हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक जनाब। की ना है जनाब दा? जी मेरा नाम मंजूर अहमद है जी। मंजूर साहब, तुहाडे फार्म ते इस टाइम टोटल कितनियां मुर्गियां ने? तकरीबन कोई 10,000 के करीब है। माशाल्लाह, सारी अंडे दे रही ने या कुछ हले तैयार हो रही ने? कुछ अंडे दे रही हैं, कुछ हले तैयार हो रहे हैं, क्योंकि अंडा हाली होनी शुरू किया मुर्गी ने। किन्नी को मुर्गी अंडे दे रही है? तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 30-40 मुर्गी अंडा दे रही है जी। ते जिहड़ी तुसी मुर्गी पाई है, केड़ी किस्म है मुर्गियां दी? गोल्डन मिश्री है जी। सारी दी सारी गोल्डन मिश्री है जी? बिल्कुल जी। ठीक है। मुर्गी तुसी किन्ने महीने पहले लेके आए हो? तकरीबन 5 महीने पहले लेके आए, 5.5 महीने की हो गई है जी। ये सारी मुर्गी 5-5.5 महीने लेके पहले आए? कोई 5.5 महीने की, कोई 4 महीने की हो गई है जी। ए जिहड़ी मुर्गी है किन्ने महीने बाद अंडा देना शुरू कर दिंदी? 5.5 महीने बाद। तुसी जदों लेके आए हो एक दिन दा बच्चा लेके आए हो? एक दिन दा बच्चा लेके। एक दिन दा बच्चा किन्ने दा मिल गया? तकरीबन 20-22 रुपए दा जी। ये केड़ी जगह तो लेके आए हो? दसका वाले से कोई गुजरा दसका ते और गुजराले तू? गुजरा। अच्छा, ए दसो जदों तुसी ए लेके आउंदे हो बच्चे, इन्हां नूं लियाउंदा की तरीका कि ये गड्डी या ट्रक विच ले? ओ भेजदे ने, काटना दे पैक करके भेजदे। ए हैचरी वाले भेज देंगे। सो ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਮੁਰਗੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮੁਰਗੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਕੋਈ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਉਹ ਨੈਚਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆ ਮੁਰਗੀ ਆ ਮੁਰਗਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਮੁਰਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲਦਾ? 100 ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੁਰਗੇ ਨਿਕਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? 100 ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਧੇ ਮੁਰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਮੁਰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈਚਰੀ ਵਾਲੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਰਗੀ ਹੈ ਸਾਰੀ 1 ਨੰਬਰ ਦੇ ਰਹੇ, ਬਾਕੀ 1 ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੀ ਨੇ, 3 ਨੰਬਰ ABC 3 ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾਲੂਮ ਆ 3 ਦਿਨ ਦਾ, 4 ਦਿਨ ਦਾ, 5 ਦਿਨ ਦਾ, ਉਹ ਫਰਕ ਮਾਲੂਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਬੜਾ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਅਦਰ ਅਲੱਗਾ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਮੁਰਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਦਰ ਅਲੱਗਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿਹੜੀ ਮੁਰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਮੁਰਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗਾ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਨੇ ਅੰਡੇ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ 5-6 ਮਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੰਡੇ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, 5.5 ਮਹੀਨੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ 5 ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਅੰਡਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ 5 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਰਗੀ ਜਾਂ 100 ਮੁਰਗੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਗਿਣੀਏ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਡੀਸਨ ਵੀ, ਖੁਰਾਕ ਵੀ, ਬੰਦਿਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਲੋ ਖਵਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਅੰਡਾ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਫਿਰ ਵੈਸੇ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਰਗੀ ਏ 100 ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਅੰਡੇ ਦੇ ਹੜਦੀਆਂ ਨੇ? ਕੁਝ ਮੁਰਗੀਆਂ ਅੰਡੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੰਦੀਆਂ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਗਾਂ, ਭੈਂਸ ਜਾਂ ਬੀਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਅੰਡੇ, ਕੁਝ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 100 ਮੁਰਗੀ ਏ, ਉਹ ਅੰਡੇ ਦਿੰਦੀ ਏ, 100 ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਅੰਡੇ ਦੇਦੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਅੰਡੇ ਨਹੀਂ ਦੇਦੀ? ਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਰਗੀ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਅੰਡੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਤਕਰੀਬਨ ਹਜਰੀ ਵਾਲਾ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੀ। 2 ਸਾਲ ਤੱਕ? ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਅੰਡੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਗੂ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਡੇ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੰਡੇ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅੰਡੇ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਅੰਡੇ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਢਵਾ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, फीड बंद कर देना, बंद हो जाएगा। अच्छा, ये नहीं अगर फीड बंद करो तो फिर अंडे नहीं दे दी? अंडा नहीं देगी। बेहतर हो गया।
ਹੈਚਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਅੰਡੇ ਦਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲकुल। ਤੇ ਅੰਡੇ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਅੱਜ ਕੱਲ? ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੰਡਾ ਦਿੰਦੇ ਪਏ। ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦਰਜਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 200 ਦੀ ਦਰਜਨ ਦੇ ਦੇਣ 17 200 240 ਸਿੱਧਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਹਾੜਦੇ ਹੋ। 240 ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਕੱਲ? ਖੁਰਾਕ ਸਿਰਫ ਫੀਡ ਹੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਫੀਡ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਅੰਡੇ ਵਾਲੀ 14 ਨੰਬਰ ਦੀ 13 ਨੰਬਰ। ਇਹ 13 ਨੰਬਰ ਹਾਂਜੀ ਅੰਡੇ ਵਾਲੀ। ਅੰਡੇ ਵਾਲੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਫੀਡ ਪਾ ਛੱਡਦੇ ਹੋ? ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਜਾਂ 150 ਕਿਲੋ ਪਾ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। 150 ਕਿਲੋ ਕਿੰਨੀਆਂ 10,000 ਮੁਰਗੀ ਨੂੰ? 3 ਤੋੜੇ 150 ਸਵੇਰ 150 ਸ਼ਾਮ ਦੀ। ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਮੁਰਗੀ ਹੈ 10,000 ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 150 ਕਿਲੋ ਸਵੇਰ ਤੇ 150 ਕਿਲੋ ਸ਼ਾਮੀ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਤੋੜਾ 3 ਤੋੜੇ ਸਵੇਰ 5 3 ਸ਼ਾਮ ਪਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੋੜਾ 50 ਕਿਲੋ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਯਾਨੀ 150 ਕਿਲੋ ਹੋ ਗਈ। 150 ਕਿਲੋ। ਤੇ ਉਹ ਤੋੜਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 3200 ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਫੀਡ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਫੀਡ ਪਾਣੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਮੈਡੀਸਨ ਕਿਹੜੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੋ? ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੁਰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਣੀ ਖੇਤ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਉਹ ਗੋਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ ਰਾਣੀ ਖੇਤ। ਰਾਣੀ ਖੇਤ ਦੀ ਗੋਲੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਿਰਪ ਦਿੰਦਾ, ਸਿਰਪ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੈਸੇ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਸਿਰਪ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਆਸਾਨੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਗੋਲੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਗੋਲੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਗੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਚਲੋ ਮੁਰਗੀ ਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਬਲ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅੰਡੇ ਵੀ ਸੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੁਰਗੀ ਵੀ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਰਗੀ ਸੇਲ ਕਰੋ ਤੇ ਤਿਆਰ ਮੁਰਗੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਵੇਚਦੇ ਹੋ? ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵੇਚਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮੁਰਗੀ ਪਰ ਪੀਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਪਰ ਪੀਸ ਕਿੰਨੇ ਦਾ? 700 ਦਾ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿਲੋ ਦੇ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਲੋ ਸਟਾਕ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਗਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਪੀਸ? ਉਹ 650 ਕਿਲੋ ਦੇਣੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੁਰਗੀ ਜਾਂ ਮੁਰਗਾ ਲੈਣਾ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਲੈਣਾ, 2 ਲੈਣੇ ਨੇ, 10 ਲੈਣੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਲੈਣੇ ਹੋਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ? ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਰਦੀ ਹੈ, ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਹਤਿਆਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਨਾ ਲੱਗੇ? ਇਹਤਿਆਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਦੇ ਨਿੱਘੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਹੀਟਰ ਲਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਆਪਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਰਦੀ 'ਚ ਬਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹਨਾਂ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੀਟਰ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹੀਟਰ ਲਾਣੇ ਹਨ, ਬਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਲਾਣੇ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹੀਟ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਹੀਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿ ਪਰਦਾ ਨੀਚੇ ਹੋ ਗਿਆ ਆਵੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਵਾ ਆ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਪਰਦਾ ਨੀਚੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਹੀਟਰ ਵੀ ਲਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਉੱਤੇ ਟੈਂਕੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਆਪ ਬਰਤਨ ਲੱਗੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਈਪ ਲਾਏ ਨੇ, ਉਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੂਟੀ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਹੋ? ਟੂਟੀ ਖੁੱਲੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ? ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੁਰਗੀ ਅੰਡੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਟੋਕਰੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡੇ ਦੇਣ? ਜੀ ਆ ਟੋਕਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਅੰਡੇ 'ਚ ਅੰਡਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੋੜ ਟੋਕਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੰਡਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਟੋਕਰੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਰਗੀ ਟੋਕਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਡਾ ਦਿੰਦੀ ਜਾਂ ਇੰਜ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਦੇ ਛੱਡਦੀ? ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇ ਜੇ, ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਵੀ ਦੇ ਛੱਡਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ 10,000 ਮੁਰਗੀ ਵਾਸਤੇ? ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਾਂ। 3 ਮੁਲਾਜ਼ਮ? ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਕੀ ਤਨਖਾਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਬਈ? 15,000 ਰੁਪਏ ਹੈ ਜੀ। 15,000? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਬਸ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਰ ਇਹ ਦੱਸਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਰਗੀ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਅੰਡੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੰਡਾ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਮੁਰਗੀ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਡੇ ਦਿੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਅੰਡਾ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਗੋਸ਼ਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਵੇਚ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਗੋਸ਼ਤ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਗੋਸ਼ਤ ਵਾਲੇ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੋਲ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਰਗੀ ਸਸਤੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ? ਜੀ ਸਸਤੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੈਸਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦੀ 'ਚ ਗੋਸ਼ਤ ਦੀ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਦੇਸੀ ਗੋਸ਼ਤ ਦੀ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਰਦੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇਚੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਪੁੱਛਾਂ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਡੇ ਵੀ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ ਤੇ ਮੁਰਗੀ ਵੀ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ, ਮੁਰਗੀ ਕੋਲੋਂ ਅੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਅੰਡੇ ਵੇਚਣ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਫਰੋਖਤ ਕਰ ਦੋ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅੰਡੇ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਅੰਡੇ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੰਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਨੇ ਨੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ? ਜੀ ਮੁਰਗੀ का तो मतलब मैं 700 की एक मुर्गी भेज देना
ਉਹ ਤਾਂ ਗਈ ਅੰਡੇ ਉਹਨੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਰਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਲ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਚਤ ਦੇਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਫਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਐਸਟੀਮੇਟ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ सीजन खत्म होगा तो कोई एस्टिमेट लाओगे ना भी ये की कर दी है की नहीं जी। अच्छा क्योंकि मैं वक्त ਦੇ ਨਾਲ ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਜੀ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਹਲੇ ਇਕੁਅਲ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਡੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਜ ਫਰੋਖਤ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉੱਥੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਹੀ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਫਾਰਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਚਲੇ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਹੜੇ ਬੇਕਰੀ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ? ਆਮ ਲੋਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਬੇਕਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਲੋਕ ਆਮ ਲੈ ਕੋਈ ਦਰਜਨ ਲੈ ਕੇ 2 ਅੰਡੇ ਲੈ ਕੇ 4 ਲੈ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਕਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਗਰ ਆਮ ਆਵਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਲਈਏ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਜੀ ਆਮ ਆਵਾਮ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਕਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੇਟ ਤੇ ਚੁੱਕਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਵਾਮ ਜ਼ਰਾ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 200 ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਿਸੇ 240 ਦੇ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਅਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਰ ਖਪਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ 2 ਬੰਦਾ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਸਿਰ ਖਪਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਸਿਰ ਖਪਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁਰਗੀ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਹੈ? ਉਹ ਫੇਰੀ ਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਐਨਜੀ? ਫੇਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੁਰਗਾ ਦੇਵੇਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬੀਬੀਆਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਅੰਡੇ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ 2 ਪੀਸ ਲੈ ਗਿਆ, ਕੋਈ 4 ਲੈ ਗਿਆ ਬਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਰਗੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫਾਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੌਸਮ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੱਢੀ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਸਰਦੀ ਹੋਏ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ? ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਜੀ। ਧੁੱਪ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀ ਹੋਏ ਫਿਰ ਕੱਢਦੇ ਹੋ? ਚਲੋ ਜਦ ਮਤਲਬ ਧੁੱਪੇ ਟੁਰ ਫਿਰ ਲੈ ਲੈਣ ਜਾਨਵਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਉਹ 골ਡਨ ਮਿਸਰੀ ਮੁਰਗੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੋਗੇ? ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਇਹ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਔਰ ਕੰਮ ਕਰੋ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਲਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਮਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਜੇਬ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਰੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ਾ ਲਵੋ ਤੇ 30 ਤੋਂ 35 ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਫਰੋਖਤ ਕਰ ਦਿਓਗੇ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ? ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਪੈਸਾ ਠੀਕ ਦੇ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।